सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के आँखों में आंसू शाम से ओ पिया पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में चली अपना ये घर छोड़ के मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ बोलूं मैं सबके सामने। हो अंगना के अपने मैं परी ले तेरे संग में उड़ चली। हो वे मैं चोरी चोरी आवा वे मैं नजरानू भी छुपावा जिन्ने सपने वेखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा। माही दिल मेरा रखी सांभ के आँखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले
अक्षत कंकु छाटी लखीरे कंकोतरी अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी जोशीड़ा तेड़ावी लाड़कड़ी नु नाम मांडवड़ारो पावो तोरणिया बंधावो मांडवड़ारो पावो तोरणिया बंधावो आंगणिया सजावो अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी दादा ने तेड़ावो काका ने तेड़ावो कुटुंबड़ा तेड़ावो साकर वहचावो कुटुंबड़ा तेड़ावो साकर वहचावो पत्तर जड़ छंटावो अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी मामा ने तेड़ावो मासा ने तेड़ावो मोसाड़ा लैयावो पाने तर लैयावो मोसाड़ा लैयावो पाने तर लैयावो तेनी ने शणगारो अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी
કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો કેસર છાંટી કંકોતરી મોકલો એમાં લખજો પિયુજીના નામ લગન આવ્યા માંડવડે એમાં લખજો પિયુજીના નામ લગન આવ્યા માંડવડે લીધા લગનિયા હોશે વરરાજા આવશે મારે દ્વાર અવસર રૂડો આંગણે છે વધાવો મારા લીધા લગનિયા હોશે વરરાજા આવશે મારે દ્વાર અવસર રૂડો આંગણે છે વધાવો લખી કંકોતરી મહેમાનોને તેડાવો લીલા તોરણિયા બંધાવો મારે દ્વાર सजया यार नी मेरा ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा नाम तेरे दी मेहंदी रचिया ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा चिड़िया दा चंबा छड़ बाबल चलिया मैं कुछ यादा रखिया कुछ ले मैं चलिया वेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार
दी लकीरां विच नाम तेरा दिता खिच कैसे कराए शुक्रिया गल तैनू कहनी कुछ उम्र सारी सच मुझ पलकां ते तैनू रखना है दिल बुकने दिल बुगने चलको के रखिया दिन अजदा जे चढ़िया दिन चढ़िया गज वज के मंगया सी जो है मन्नता होई पुरिया रज रज के ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਣਾ ਦਾ ਚੜਿਆ ਵੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਣਾ ਦਾ ਚੜਿਆ ਵੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਣਾ ਦਾ ਗਾਵ ਕੋੜੀਆਂ ਹਾਏ ਗਾਵ ਕੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਣਾ ਦਾ ਚੜਿਆ ਵੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਣਾ ਦਾ ਉਹ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾਵਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਜਾਵਾ ਉਹ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਜਾਵਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾਵਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਜਾਵਾ ਉਹ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਜਾਵਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਕਲਮਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਕਲਮਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ छोड़ के सारी दुनिया नू अज इश्क दी कलमा मैं पढ़िया पढ़िया अज इश्क दी कलमा मैं पढ़िया पढ़िया इश्क दी कलमा मैं पढ़िया गाव कोड़िया सोने उड़ा सूरज उदियो और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने वायो नयो
शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाइजो जी झगमग तारे लाइजो लाइजो झगमग तारे लाइजो जी झगमग तारे लाइजो लाइजो झगमग तारे लाइजो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी अरे घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो मिस्री बाटो शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो अरे जोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो शुभ दिन 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 आज मारे ओरड़े रे आव्या अविनाशी अलबेल आज मारे ओरड़े रे आया विनाशी अलबेल रे बाई में बोला बिया रे सुंदर छोगा वाड़ो छेल निरख्या नेणा भरी रे नटवर सुंदर श्री घनश्याम के शोभाशी कहूँ रे निरखी लाजे कोटिक काम गुथी गुलाब नारे कंठे आरोप्या में हार ये लईने वारणा रे चरणे लागी वारंवार अटो में तो आदरे रे बेसवा चाकरियो करी प्यार के पूछया प्रीत शू रे बाई में सर्वे समाचार कहो ने हरि क्या तारे क्या थकी आया धर्म कुमार के सुंदर शोभता रे अंगे सजिया छे शणगार पहरी प्रीत सूरे सुरंगी सूखणली सुख दे रे नाड़ी हीरनी रे जोता तृप्त न थाये नेण ऊपर ओढ़ियो रे बूढ़ो रे तो जोया लाल रे सजनी ते समेरे धन्य धन्य निरख्या तेना भाग ये मस्तक ऊपरे रे बांधू मोलीड़ू अमूल रे कोटिक रवि शशि रे ते तो नावे तेने तूल रेशमी कोर नो रे कर्मा सायो छे रूमा रे प्रेमानंद तो रे ए छवि निरखी थयो निहाल
મૂકજો અતિ સ્નેહ પહેર્યા તે સમે રે હરિએ અંગે અલંકાર જેવા મેં નિરખિયા રે તેવા વર્ણવ કરીને પ્યાર બરસ કપૂર ના રે પહેર્યા હૈડે સુંદર હાર તોરા પાઘ મારે તે પર મધુકર કરે ગુંજાર બાજુ બેર ખારે બાએ કપૂર ના શોભિત કડા કપૂર ના રે જોતા ચોરે સહુના ચીર સર્વે અંગ મારે ઉઠે અત્તરની બહુ ખોર ચોરે ચિતને રે હસતા કમલ નયનની કોર હસતા હેત મારે સૌને દેતા સુખ આનંદ રસરૂપ મૂર્તિ રે શ્રી હરિ કેવળ કરુણા કંદ અદ્ભુત ભૂપ મારે કહેતા સ્ટેશન પામે પાર હરિને મૂર્તિ રે જાણે આવ્યો રસ શૃંગાર વાલપ વેણ મારે નેણા કરુણામાં ભરપૂર અંગો અંગ મારે જાણે ઉગ્યા ગણિત સૂર કરતા વાતડી રે બોલી અમૃત સરખા બેણ પ્રેમાનંદ ના રે જોતા તૃપ્તન થાય ને બોલ્યા શ્રી હરિ રે સાંભળો નર નારી હરિજન મારે એક વાર તારે સૌને સંભળાવ્યાનું છે મન કે મારી મૂર્તિ રે મારા લોક ભોગને મુખ કે સર્વે દિવ્ય છે રે ત્યાં તો જોયાની છે જુ કે મારું ધામ છે રે અક્ષર અમૃત જેનું નામ એ સર્વે સામ્રથી રે શક્તિ ગુણે કરી અભિરામ અતિ તેજોમય રે રવિ શશી કોટી કવારણે જાય એ શીતળ શાંત છે રે તેજની ઉપમા નવ દેવાય તેમાં હું રહું રે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર એ દુર્લભ દેવને રે મારો કોઈ ન પામે પાર જીવ ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન એ સહુને વશ કરું રે સહુનો પ્રેરક હું ભગવાન કે અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય એ મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય એમ મને જાણજો રે મારા આશ્રિત સૌ નર નારી એ મેં તો તમે આગળે રે વાર્તા સત્ય કહી છે મારી હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે એ પ્રેમાનંદ નો રે વાલો વરસ્યા અમૃત મેં હા સતચિતયાનંદ રૂપય રૂપ છો દેવા ગુરુય રૂપ છો દેવા અલક્ષ લક્ષય લખ ગુરુ અલખ ગુરુની સેવા ગુરુ જય ગુણપતિ દેવા નામીય નામી વસ્તુ સચરાચર વ્યાપી ગુરુ સચરાચર વ્યાપી તત્વમસી દર્શાવ્યા તત્વમસી દર્શાવ્યા અખિલ વિશ્વની માય ગુરુ જય ગુણપતિ દેવા સત્ય સનાતન કર્મની આરતી સમજીને ગાય ગુરુ સમજીને ગાય
યમ ભયનાયા રે ગુરુ જય ગુણપતિ દેવા તન મન ધન શિષય પટાઉર કાવે આતમરા ગુરુ ખાવે આતમરા ગુરુ પ્રતાપે ગુણ ગાવે તેજ પુરી ચરણે ગુણ ગાવે ગાવે દાસ ગુરુ જય ગુણપતિ દેવા ગુરુ જય ગુણપતિ દેવા ગુરુ જય ગુણપતિ દેવા ઘેર વાલો દોડી આવે રે ગંગા જમના નીર વહી આવતા ગુરુજીના પાવલા પકાડતા રે વાલા ગુરુજીના પાવલા પકાડતા રે વાલા ઘેર સદગુરુ સંતોના બેસણા ઘેર વાળો દોડી આવે રે સદગુરુ સંતોના બેસણા ઘેર વાળો દોડી આવે આવે
सद्गुरुदेव की जय। हंसा प्रगट सद्गुरु जी ने सेविए। 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 दीवा विना दीवलनो ना थाय।
પ્રીતિ બાંધો રે જૂના સગપણ શોધો રે ચોઘડિયા લાભના ખેલિયા રે ચોઘડિયા લાભના ખેલિયા રે ચોઘડિયા લાભના તમે ફરી લો અમર વરની ફેરા રે મટી જાય જમના ડેરા રે ચોઘડિયા લાભનો તમે ફરી લો અમર વરની ફેરા રે મટી જાય જમના ડેરા રે ચોઘડિયા લાભનો દેવી મનના દેવી ઇન્દર બાંધજો 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 સુરતા દોરી રે સોમમાં પરો રે ગટમાં જુઓ રે ચોઘડિયા લાભનો સોહમ દોરી સુરતા પરો રે ઘટમાં જુઓ રે ચોઘડિયા લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયા લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયા લાભનો ખેલી પ્રેમના પટોળા તમે પહેરજો ખેલી પ્રેમના પટોળા તમે પહેરજો સમ્યક દર્શનનો ચૂડીલો સારો રે કોડિયાવરને પ્યારો રે ચોઘડિયો લાભનો સમપઢ દર્શનનો ચૂડીલો સારો રે કોડિયાવરને પ્યારો રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલી હેતના તે હાર હૈયે કરજો ખેલી હેતના તે હાર હૈયે કરજો કેવલ કંકુનો ચાંદલો સોહાવો રે મુક્તિના પંથે વારો રે ચોઘડિયો લાભનો કેવલ કંકુનો ચાંદલો સોહાવો રે મુક્તિના પંથે આવો રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલી દાસ રે નરસિંહની ખેલી દાસ રે નરસિંહની આવી નાંદી તમે ફરી લો અમર વરતી ફેરા રે મટી જાય જમના ડેરા રે ચોઘડિયો લાભનો તમે ફરી લો અમર વરતી ફેરા રે મટી જાય જમના ડેરા રે ચોઘડિયો લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયા લાભનો ખેલિયા રે ચોઘડિયા લાભનો સદગુરુદેવ કી જય. सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु श्री भिखाराम बापू सर्वे संते की
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु दातार मोक्ष तणा जाहिर जगमा तो એને જા શરણ ગયે સોનર ઓગર્યા પાયા પદ નિર્વાણ। जय पद दुर्लभ देवने ते अविचल पद पामुआ। सेओ पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु पद पावो साक्षात्। हरि सेवा युग चार करो गुरु सेवा पल एक। ताके पड़तर ना तोले संतन कियो है विवेक। हे सजनी सदगुरु सुख ने हूँ सुगा सजनी वाणी वदता वदता निर्मी जाय वेदन पावे पार रे सद्गुरु सुख ने सोगा। सजनी सद्गुरु सुख ने सुगा। सजनी ब्रह्मा देवा बोला पड़े रे बवमा आवी फरे रे सद्गुरु सुख ने सोगा। सजनी ब्रह्मा भूला पड़े आवी फरे सद्गुरु सुख ने सोगा। सजनी सद्गुरु सुख ने हो सोगा। सजनी चरण पूजननी प्यास रे मटी गई देवोनी आस रे सद्गुरु सुख रे सोगा।
ब्रह्मनी फास रे सद्गुरु सुख दे गावो सजनी विश्वपति ना तोले रे विश्व लागे खारू रे सद्गुरु सुख दे गावो सजनी सदगुरु भिखारामनी जाय सजनी सदगुरु भिखारामनी जाय ब्राह्मण लागे थे अमने भिखारी रे सद्गुरु सुख दे गावो ब्राह्मण लागे थे अमने भिखारी रे सद्गुरु सुख दे गावो सजनी सद्गुरु सुख ने हो गावो वाणी बदता बदता विरवी जाय रे ऋण न पावे पार रे सद्गुरु सुख ने गावो सजनी सद्गुरु सुख ने हो गावो सद्गुरु देव सत्य सनातन सद्गुरु श्री विखाराम बापू सर्वे संत के परम कृपाळु परमात्मा स्वरूप कोटि जीवना तारणहार देवांदिदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मक्षत्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम प्रगट परमात्मा सत्य स्वरूप अखंड विनाशी स्वरूप घटो घटनावासी पूर्ण ब्रह्म चिदानंद स्वरूप सद्गुरु परमात्माना चरणમાં कोटि कोटि वंदन। અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે આત્મીય સ્વરૂપી મુમોક્ષ જિજ્ઞાસુ સર્વે પરમહંસો સ્નેહીજનો કુટુંબીજનો સર્વને પણ આદાસના કોટી કોટી વંદન। સદગુરુ પરમાત્માની કૃપાથી સંત શ્રી પોપડભાઈ ચેતનાબેન એમના દીકરી બીનાના લગ્ન પ્રસંગ નિમિત્તે સદગુરુ સંતો સ્નેહીજનોની પાવન પધરામણીનો નિમિત્ત બનાવી આપણને બધાને અરસપરસ દર્શનનો મહાપુરુષોના આશીર્વચનનો આપણને બધાને યોગ પ્રાપ્ત કરાયો એ બદલ એમના ભાવના કોટી કોટી વંદન। સદગુરુ પરમાત્માની કૃપાથી ભક્તિનો વારસો ધર્મનો વારસો એ આપણને માતા પિતાના સંસ્કારોથી પ્રાપ્ત થતો વારસો આપણી પુણ્યના આધારે આપણને મળતો એ વારસો અને એના જ કારણે બધું હોવા છતાં અને બધું ન હોવા છતાંય સુખની શાંતિની આપણને જે કંઈ પ્રતીતિ થતી હોય એના મૂળની અંદર ક્યાંક ના ક્યાંક આપણા માતા પિતાના આશીર્વાદ કોઈ સંતો મહાપુરુષોની કૃપા સમાયેલી હોય।
તો જ આપણે હાશ અનુભવી શકીએ. કરોડો રૂપિયાનો બંગલો હોય પણ એમાં શાંતિથી રહી શકાશે કે નહીં એ નક્કી ના હોય. લાખો રૂપિયાના ઘરેણા પહેર્યા હોય પણ આનંદ અપાવશે કે નહીં એ નક્કી ના હોય. ગમે તેટલા ભોજન સારા બનાયા હોય પણ એ આપણી તૃપ્તિ કરશે કે નહીં એ કશું નક્કી ના હોય. અને આ બધાની અંદર કૃપા સમાયેલી હોય. કૃપા સમાયેલી હોય તો એ હાશ, એ શાંતિ કોઈ એવી કૃપાથી પ્રાપ્ત થતી હોય છે. એટલે આ વારસો આપણને જે મળ્યો છે એ માતા પિતાના કારણે. જો કે આ પરિવાર 4 પેઢીથી હાથી બાપાની એવી પુણ્યના કારણે આવો સંતોનો, સદગુરુનો યોગ જે પરિવારની અંદર થયો છે એના કારણે, એના નિમિત્તે જેને પ્રગટ મહાપુરુષોનું સાનિધ્ય મળ્યું છે એટલે એનું હરેક કાર્ય જ્ઞાની અજ્ઞાની ગમે તે સમાજના લોકો હોય, ગમે તે જ્ઞાતિના લોકો હોય, ગમે તે ધર્મના લોકો હોય, પણ આવા પ્રસંગની અંદર બધાએ ગણપતિ પૂજાથી શરૂઆત કરતા હોય અને અંદર એવી ભાવના કે આપણો પ્રસંગ નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. આપણે બધાએ જાણીએ છીએ એ ગણપતિ શબ્દમાંથી ગણપતિ થઈ ગયું. ગણ એટલે સમૂહ થાય અને ગુણ એટલે આપણે સદગુણોના બધા ગુણોની જે વાત કરીએ છીએ. આજે પૂજા છે એ ગણપતિની છે, ગણપતિની નથી. આ તો આપણા બોલેલો દેશી શબ્દ છે ગણપતિ. ગણ એટલે સમૂહ, જે કોઈ આમ સમૂહ હોય, કોઈ આમ ધારો કે મિલિટરીનું એક ટોળું હોય એનો એક વડો હોય. પણ ગુણ શિવજી એટલે આશીર્વાદ આલ્યા. પેલી 4 તીરથ 68 તીરથ ફરીને જે પહેલો આવે એને રિદ્ધિ સિદ્ધિનું દાન અર્પણ કરવું, એવી જે ભાવના થી બધાને 2 દીકરાને કીધું. એટલે કાર્તિકે 12 એ 68 તીરથ કરવા માટે નીકળ્યા. ગણપતિએ વિચાર્યું કે ભાઈ મારે બહાર જવાયું નથી, એટલે એને પોતાના માત પિતાને દેવ સ્વરૂપે સ્વીકારી આસન ઉપર આરૂઢ કરી અને માતા પિતાના ફરતા પ્રદક્ષિણા ફરી અને એમ વિચાર્યું કે મારા માતા પિતાની પ્રદક્ષિણા કરું એ તીર્થથી પણ અધિક છે. એવી ભાવનાથી માતા પિતાની પૂજા અર્ચના કરી. એટલે એ ભાવથી શિવજી આશીર્વાદ આલ્યા કે ભાઈ તારા જેવા ગુણો જેની અંદર પડ્યા છે જગતમાં એની પૂજા થાય. અને આમે અત્યારે તમે જુઓ પૂજા કોની થાય છે? શરીર નથી પૂજાતું. શાની થાય છે પૂજા? ગુણની પૂજા થાય છે. ગુણની પૂજા થાય છે. શરીરોની પૂજા થતી નથી. શરીર તો પવિત્ર અપવિત્ર એવું આપણે શરીરમાં તો રાખીએ છીએ. હા, જીવતું હોય તો પવિત્ર, પછી એ મર્યા પછી અડીએ તો પાછું કેવું એના એક શરીર. તો પવિત્ર એ કોના લીધે હતું? કોઈક એવું પરમ તત્વના કારણે પવિત્ર એ કહેવાય છે અને એની નથી સત્તા એટલે પાછું અપવિત્ર કહેવાય. આ શરીર અત્યારે એકદમ સુગંધી આપે છે, પણ આના આ જ શરીર જ્યારે ડેડ થઈ જાય, મૃત થઈ જાય એટલે એના એ શરીર દુર્ગંધ મારે છે. તો આ સુગંધ કોઈકના આધારે છે. આ ઇન્દ્રિયો જેટલી આ શરીરની કામ કરે છે એ કોઈકની સત્તાથી ચાલે છે. એ સ્વયં સત્તાધીશ નથી, કોઈકની સત્તાથી ચાલે છે. અને આ કોઈક છે એનો બધાએ જુદું જુદું નામ આપ્યું છે. કોઈએ બ્રહ્મ નામ આપ્યું છે, કોઈએ પરબ્રહ્મ નામ આપ્યું છે, કોઈએ પરમાત્મા નામ આપ્યું છે, કોઈએ ઈષ્ટ. તમારે જે 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 શબ્દથી પણ ફેર ભાતને તમે ભાત કયો, રાઈસ કયો, ચાવલ કયો, પણ આઈટમમાં તો અને આ બધું ડખો મટચ્યા ને જાણો આવે ને આગળ આવીને પેલો કે મારે ભાત ખાવા, પેલો કે ભાત નહીં ખાવું હું ચાવલ ખાય, ત્રીજો કે ના યાર આપણે રાઈસ ખાવા. આ બધાનો ઝઘડો જ્યારે જ્યારે હોમે આવે ને ઊભું થઈ જાય, નક્કી થઈ જાય
એટલે પેલો કે મારે આ જ ખાવાના હતા ને પેલો કે મારે આ જ ખાવાના હતા, બીજું હતું. જીવ અને પરમાત્માના વચ્ચેની જે ભેદ રેખા છે કઈ છે? તો જેમ લગડી હોય એ શુદ્ધ સોનું છે, લગડી છે શુદ્ધ સોનું છે, એમાં કોઈ ભેળસેળ નથી. જે 24 કેરેટનું કે જેટલા કેરેટનું લગડી છે એ શુદ્ધ સોનું છે. પણ એ લગડીને જ્યારે દાગીના બનવાની ઘટના જ્યારે થાય ત્યારે એ શુદ્ધ સોનાનો દાગીનો થતો નથી. એટલે દાગીનો બનવા માટે શું કરવું પડે છે? એને ભેળસેળ કરવી પડે, એને ભેળસેળ કરવી પડે છે. એમ એમ આ દાગીનો જે આ ઘાટ થઈ એને આવ્યો છે આપણા સન્મુખ, શરીર થઈને દેહ થઈને આવ્યો છે. એ 5 તત્વો, 25 પ્રકૃતિ, 3 ગુણ, 4 અંતઃકરણ, આ બધું ભેળસેળ થઈને દાગીનો આવ્યો. પણ એવું ના માનો કે દાગીનામાં ભેળસેળ છે એટલે આખી જિંદગી એમ જ ના. એને તમારે હજી પાછું મૂળ સ્વરૂપમાં લઈ જવું હોય તો થાય. તમે પાછું ભઠ્ઠીમાં નાખો, બ્રહ્મગ્નિમાં તમે એને તપાવો એટલે ઓટોમેટિક એ બધું ઝારણ શું થઈ જાય? હતું મૂળે જેવું હતું એવું. કોથરામાં ઘઉં હોય ને, જે ચોખા ઘઉં જે આપણે ખાતા હોય એ ચોખા ઘઉં એ એકદમ ક્લિયર છે. પણ જ્યારે એને તમે વાવવાનો પ્રયત્ન કરો એટલે એ ઘાસ સાથે ઉગીને બહાર આવે છે. તમે વાવો એટલે ઘાસ સાથે, કેમ કે એકમાંથી તમારે અનેક કરવાની શું થઈ? ઈચ્છા. એકમાંથી અનેક કરવાની ઈચ્છા થઈ એટલે એને તમે જમીનમાં નાખો એટલે ઉગચ કરો. પણ કેવો ઉગચ? આવરણ સાથે, એટલે ઘાસ સાથે ઉગચ. અને ઘાસ સાથે ઉગચ. હવે આપણે તો જો કે બધા ખેતી કરતા હોય એટલે આપણને તો ખબર છે કે આ ખેતરમાં જોઈને ખબર પડી જાય કે આ ઘઉં છે. પણ કોઈક એવો વ્યક્તિ કે જેને ખાલી પેલા જ ઘઉં જોયા છે, દોણા રૂપે જેને શુદ્ધ ઘઉં જ જોયા છે, એને તમે આ લીલું ઘાસ બતાવો એમ કે આ ઘઉં છે તો કે આ તો થોડા આવા ઘઉં હોય યાર કે. પણ હવે એને એ ઘઉં જો જોવા હોય તો એ જ ઘાસની અંદર જે દાણો પેલા શુદ્ધ રૂપે હતો એ જ દાણો એમાં ગુપ્ત રીતે છુપાયેલો છે. પણ એનો અનુભવી છે, એને દેખાય છે. અને જે અનુભવી નથી એને સામે હોય તો એ દેખાતું હોય. રહીને તમને તમારું ઘર દેખાય, પછી તિજોરી દેખાય, પછી પૈસા દેખાય કે ના દેખાય? એ સી રીતે દેખાય? તમે તો હોય છો, તમે તો હોય છો, પણ એ તમારા અનુભવમાં આખું આવી ગયેલું. અને એટલે અનુભવમાં આવેલું ઘર અંધારું હોય ને તો એ અંધારામાં ઘરના માલિકને ખબર હોય કે માટલી કેટલો છે, ગ્લાસ કેટલો છે, એ એના માલિકને ખબર. એના અનુભવમાં આવ્યા પછી મહાપુરુષ કે ભલે અંધારું થઈ જાય તો એ ચિંતા. એક વખત આ વાત અનુભવમાં આવે પછી આ શરીર પડી જાય ને તો એ અનુભવ તમારા હાથે આવે. અહીંયાથી કોઈક બેન અમેરિકા જાય એટલે લોઢીઓ ના લઈ જાય, લોટ ના લઈ જાય, પણ રોટલાનો અનુભવ તો અંગાથી આવક ના આવે. અને તોતાની એ બધું મળી જાય તો રોટલો કરક ના કરે. હે આમાં અહીંથી કશું નતો લઈ ગયો માલ સામાન, પણ હું આવ્યો સંગાથી અનુભવ જોડે આવ્યો. અને અનુભવ છે ને એ મહાપુરુષ કે નિત્ય છે. હા, પરમાત્માનો મહાપુરુષ કે એ અનુભૂતિ છે, એ અનુભૂતિ અહેસાસ છે. આ હવા દેખાતી નથી પણ અહેસાસ થાય છે આપણને. ટાયરમાં હવા દેખાતી નથી પણ નથી, ટાયર દબાઈથી ખબર પડે ને, નથી ઓછી છે. અને પુરાણી એ લાયા ચોથી હવા તમે પંપમાં હતી ભાઈ. હે તમે નેકરીજીએ જઈ છો આવું બધું વિચારશો ને તારે ખબર પડશે કે તોય કશું જીવ્યો નથી અને કશું આવતું એ નથી. એક ભ્રમના કારણે આવન જાવન આપણને દેખાય છે.
નાયક આમ પડદો ખુલે ને એટલે આ નાયક દેખાય, એટલે આપણા મનમાં કે નાયક આવ્યો નહીં, હતો જ. શું હતું? હતો જ, પણ પડદાના કારણે દેખાતો. એમ આવરણના કારણે આપણને આપણો માલિક દેખાતો નથી, બાકી છતો ખરો જ અને નિત્ય છે. એ પરમાત્મામાં આવન જાવન નથી, એ પરમાત્મામાં જન્મ મરણ નથી, એ પરમાત્મામાં સુખ દુઃખે નથી, એ પરમાત્મામાં મારું તારું એ નથી. રાત્રે અંધારું પડી જાય એનો અર્થ એવો નથી કે સૂર્ય જતો રહ્યો. રાત્રે અંધારું પડે એનો અર્થ એવો નથી કે સૂર્ય જતો રહ્યો. સૂર્ય તો છે જ, પણ કોઈક આવરણના કારણે આપણને અંધકાર લાગે છે. એમ દેહના આવરણના કારણે જન્મ અને મૃત્યુનું આપણને ભાષે છે. દેહના આવરણના. અને મોટામાં મોટું અજ્ઞાન જો કોઈ હોય તો શરીરનું હું માની લેવું, એના જેવું બીજું કોઈ અજ્ઞાન નથી. ગાડીને તમે મારી કહી શકો, પણ ગાડી હું કહી શકો નહીં. ઘરનું તમે મારું કહી શકો, પણ ઘરનું તમે હું કહી શકો નહીં. એમ શરીરનું તમે મારું કહી શકો, પણ હું કહી શકો નહીં. એ હું જે છે એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ, જે નિજ સ્વરૂપ કહો, જે સત્ય સ્વરૂપ કહો, જે આત્મ સ્વરૂપ કહો, જે તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહો, શબ્દોમાં જે કહેવાય, પણ મહાપુરુષો કે એ સ્વરૂપ એ તમારાથી જુદું નથી. બુંદથી દરિયો જુદો નથી, તાને દરિયાથી બુંદ પણ જુદું નથી. તમે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દરિયાને ઓળખો છો, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ તમે બુંદનું ઓળખો છો. પાણીની દ્રષ્ટિથી ઓળખતા થશો એટલે દરિયામાં એ પાણી અને બુંદમાં એ પાણી. અને પાણીની ગેરહાજરી હોય તો કોનો દરિયો કયો તમે? પાણીની ગેરહાજરી હોય તો કોનો દરિયો કયો તમે? કોનો બુંદ કહો, કોનો ટીપું કહો? તો આ બધાની અંદર મૂળ તો પાણી છે. એમાં બધાની અંદર પરમ તત્વ સિવાય બીજું કશું, જેના જીવનની અંદર કોઈ સંતનો મહાપુરુષોનો લખ્યું છે, બહુનામ જન્માંતે, બહુનામ જન્માંતે જ્ઞાનવાન પ્રબબ્ધતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સહમાત્મા દુર્લભમ દુર્લભમ દુર્લભ. એ પરમાત્માની કૃપાથી બહુ જન્મોના અંતે કોઈ સત્પુરુષનો મહાપુરુષનો યોગ થાય, એ મહાપુરુષો કે દુર્લભમાં દુર્લભ છે. જગતગુરુ શંકરાચાર્યના મતે મનુષ્ય જન્મ, મુક્ત થવાની ઈચ્છા અને મુક્ત મહાપુરુષોનો સંગ, આ ત્રણ દુર્લભ છે. તમે અહીંથી પરદેશ જ્યાં પછી તમને એવો અહેસાસ થયો, ધન વૈભવ બધું ખરું, બધું લાઈફસ્ટાઈલ બધી સરસ, પણ એવો અહેસાસ થયો કે તો બધું જ છે પણ કોક ઓછું છે, એવું થયું કોઈને? એવું ફીલ થયું ને કે હારું બધું આઈકન છે, કમાવાનું છે સરસ, રહેવાની સરસ સુવિધા છે, બધું છે, પણ તો એ કે સંસ્કારની આવું મોહા ભરું એટલે કહું છું યા તો કે સંસ્કારની દ્રષ્ટિએ તાણે એ આઈકન ફ્રી ઓફમાં હતા, એ હોય આપણને ફ્રી ઓફમાં હતા. અને જીવન જીવવા માટે શાંતિથી જીવવા માટે આપણામાં એ જરૂરી છે. નહીતર તમે વિચારો કે જે છોકરા માટે તમે કરોડો રૂપિયા ભેગા કરો પણ છોકરો જ હાથમાં ન રહે તો શું કરશો? એ તો કહો તમે તો કને 4-5 બંગલાએ વેચાઈ દીધા, ચલો ગાડીઓ, પણ પેલો જે ભોગવનારો છે એ જ તમારા પાહણ ના હોય તો આમ કરો બધા. હે તો એવું નથી લાગતું કે હું હાચવ્યા જેવું છે? કોઈ કેમ કે આ ઓગળી કાપી ના લો, તમે હીરાની વેટી આલું, એટલે લેવાય આવો ધંધો કરાય. અરે ગોડા બુઠી ઓગરી પહેરવાનું જ હોય. તો એવું નથી લાગતું કે આપણે આવા સોદા કરી રહ્યા છીએ? આમ તો હે સંસ્કારોને મૂકી અને સંપત્તિને જો પસંદ કરશો તો પાછળ જતાનું પરિણામ શું હશે? કોક દાડો વિચાર, પાછળ જતો હે અને બધું જ હશે, પણ જો આ નહીં હોય
તો બધું હયેલું એકદમ નકામું સાહેબ. એક આ ઉંમરલાયક બા બેઠો છે, એ બાના ધારો કે રૂમમાં બેહાડીને એમ કે લ્યો બા આ પૈસાની ડગલી તમારા પાસે મૂકીએ છે ને તમે તાર વાતો કરજો ને આનંદથી રજો. આનંદ આવે એના કરતા એક માણસ એના બાજુમાં બેહાડીને જ્યાં હોય તો હાશ ભાઈ તમારે જવો જો મારો શું ને જોડે વાતો કરે. એટલે ઘેર માજી હોય તો ઘર ખુલ્લું રાખો તારું મારું શું કરો? ખુલ્લું રાખો બરાબર. અને ઘેર બાય ના હોય તો પછી શું કરો? ચમ લોક મારો શું કા મારો? ઘેર ગુરુદેવ નું બધા પધરાયા છે તે હદ નહીં રાખે. પણ વિશ્વાસ નહીં. અનકુના ઉપર વિશ્વાસ છે. ચેતન ગાયો દૂધ દેતી ઓ વીરા મારા, ચેતન ગાયો દૂધ દેતી. હોનાની ગાયને તો ખાલી ચોલ્લો કરાય, બાકી શેર ના કઢાય. ચોલ્લો કરવા ચાલે. પણ પેલાની મહત્વતા છે. હા, એમ પ્રગટનો જેટલો પ્રગટ એટલે ખાલી જીવતા છે એવું નહીં ભાઈ. આ શરીરથી જીવતા છે એવું નહીં, પણ જેનામાં પ્રગટ્યું છે એને પ્રગટ કહેવાય. દીવો એને કહેવાય કે જેનામાં અગ્નિ પ્રગટ્યો છે એને દીવો કહેવાય. અને જે દિવેટમાં અગ્નિ પ્રગટ્યો ના હોય એને શું કહીએ આપણે? એને આપણે દિવેટ જ કહીએ. કોઈ દાડો દીવો કહેતા નથી. પ્રગટ થાય એને આપણે શું કહીએ? દીવો. અને પછી એ દીવાને જેટલી દિવેટો અડાડો ને એ બધાએ શું થઈ જાય? એ બધાએ દીવા થઈ જાય. પછી આમ મેઇન હરકતો હોય એને જ અડાડવા જવાય કે પછી બીજા હરગ્યા અડાડો તો એ થાય. અને આ મેઇનમાંથી બધા 1000 દીવા થાય એટલે આ મેઇન જબરજસ્ત દેખાતો હોય ને પેલા બધા જ્યાં દેખાય એવું હોય. લે તને તમારે બધું ચમનું થાય છે આ મોટું ના નેનું બધું. અલે એમાંથી હરગ્યા બધા હરખા એમાં હું યાર આ વૈકના મને દરબાર એટલે જબર મોટા જ્ઞાની અને ચવારા એવું છે ને. આ તો તમારે બધાનો મોઢો મન દેખો ને મન તમે દેખો એટલે હોય ધરતરાઈમાં હું ફેર પડે યાર. અને હીરો આપણને ફિટ થઈ જાય તો ગાડી હોનાની ફેવરો પૈસા હોય તો વધો નહીં, પણ ગાડી તમારામાં ફિટ ના થઈ જાય આટલું તો રખાય ને. પોણી નાવડું પોણીમાં 24 કલાક ફરાય નો વધો નથી, પણ નાવડામાં પોણી ના ફરી વળે આટલું ધ્યાન રાખવાનું આપણે. ખાલી કોણ ઉપર જ પગ દબાઈ દેવાનો. આજ સંસારમાં રહી અને જીતવાનું છે, કશું છોડવાનું નથી. ધ્યાન રાખજો. અમારા જેવા તો નવરા થઈ ગયા છે એટલે તમને નવરા કરી નાખશી. અમારા વાદે ચરતા નહીં થાય. હા, પણ હકીકત છે. ભલે એ યોગ હશે. કોઈને ગરબા છોડ્યું, સંસાર છોડ્યો, એ એનો યોગ હશે, એ એનો રોલ છે, એના કર્મનો. આ બધા રોલ છે આપણા ભાગના. મારા ભાગમાં આવ્યું છે, મારા રોલનું આવ્યું છે. એમાં કોઈ કશું આગુ પાછું કરી શકે નહીં. અને તમારા ભાગનું છે એમાં હું કશું આગુ પાછું. 14 વર્ષ રોમ ના આવ્યા તો કોઈ ફેરફાર ના થયો? કોઈ નથી. હા, કૃષ્ણને જન્મવું પડ્યું, કશું ફેરફાર ન કરવો પડ્યો. હા, એ શરીર લઈને આવે એટલે એની ફરજ ધર્મ જે હોય એ આવે જ એમાં. પછી ઘણા પાછા પ્રશ્નો થતા હોય કે આટલું બધું કરો તો ચમ ઉપાધિ ચમ તમારે આવા હલા બધું આ રોલમાં બધું આવે જ. અને બધાને આયા શું કોઈ બાદ બાકી? ડોક્ટર મોદો ફરક ના પડે. પછી તમે એમ કહો બધાને હાજર કરો છો તમે ચમ પર ચમ તમારો ઇન્ફેક્શન ના લાગી ને. એ કર્મનો રોલ છે. હા, પણ સત્પુરુષ શું કરે? શરીરના દેહના અધ્યાસને એટલે દેહના દસ્તાવેજથી તમને છૂટા કરે. બસ આટલું કરે, બીજું કશું નહીં. કાચલી પોણી હાથે અંદર તો કોપરું કહેવાય. અને એ બહુ ટાઈમ રહી હક નહીં. જોજો પાણી વાળું નારિયેળ હોય ને એ બહુ ટાઈમ ન સારું રહે. શું થઈ જાય? બગડી જાય. પણ જેનું પાણી અંદર શોષાઈ ગયું હોય અને એ જ કોપરું નારિયેળ બની ગયું હોય, કાચલી થઈ ગઈ હોય, એ કાચલીને સૂટી ન પાડવી પડે. એના જાતે શું થઈ જાય? સૂટી પડી જાય.
તો એવું આપણે ના કરી શકીએ. આપણે ઘર બાર નથી છોડવું, પરિવાર નથી છોડવું, પણ મોયથી મારું તો છોડી શકીએ ને. એ થાય આપણાથી? મોયથી મારું અઘરું એ છે, કોઈ સહેલું નથી. ખાલી કહી દેવાથી નથી જાય. એવું તમારું નામ સાચું નથી એવી ખબર છે ને બધા, આપણું નામ સાચું નથી એવી ખબર છે, પણ નામ દઈને ગાળ દે તો અસર કરે. એટલે ખબર અસર કરે છે એટલે ખબર પડે છે કે ચોટેલું છે, ચોટેલું છે. પણ રાગ આ અભ્યાસથી રાગ એમાંથી દાવો છૂટી જાય તો મહાપુરુષ કે દાવો છૂટી જાય તો પેલું છોડવાની જરૂર પડે એવી નથી. આ કપડો પહેર્યો છે એ પહેર્યો કોને છે? કોઈ પહેરાઈ ગયું? તમારી ઈચ્છાથી પહેર્યો ને. અને કાઢશો એ ઈચ્છાથી, તમારી ઈચ્છાથી પહેર્યો છો ને તમારી ઈચ્છાથી ને તમે કાઢવાના છો. એમ એવું નથી લાગતું કે આ વસ્ત્ર તમારી ઈચ્છાથી તમે ધારણ કર્યું છે શરીર રૂપી, અને તમારી ઈચ્છાથી પાછું રાગ રહીને છૂટ્યું નહીં. ઈચ્છા અમુકને છોડવાની નહીં. એટલે આ તો સિસ્ટમ મૂકી છે ભગવાને. આમ તો મારો બેટો પહેરવાની ઈચ્છા કર્યો છે પણ કાઢવાની કર્યો નથી. એટલે મર્યાદા મૂકી કે ભાઈ આ શરીરની શું છે એક મર્યાદા. તમે ઈચ્છા નહીં કરો તો એની મર્યાદા એક દાડો તો છૂટશે જ. એટલે આ ઈચ્છાથી એનો જન્મ છે, અને ઈચ્છાથી ગોળા શેકી નાખો એટલે ફોતરો શું થઈ જાય? છૂટું પડે. એમ મહાપુરુષો કે બ્રહ્મ અગ્નિથી સત્સંગથી ધીમે ધીમે શેકાય તો રાગ એવું નહીં. આ એક અવતાર નહીં, કેટલાય અવતારે છૂટું પડે. ભાઈ હોય એમ ના મન લેવું કે તરત પાર આવી જાય એવું. હા, બહુ ઊંચી તમારી અધિકારિકતા હોય જનક રાજા જેવી તો સહેજમાં આ વાત બતાવી છે. અને એટલી બધી આપણી પાત્રતા ના હોય. કોક વરી પહેલી પરીક્ષામાં નીકળી જાય, કોક વરી પણ એક વખત મોય પહેશે એટલે નેકરશે તો ખરું. તો આ આપણો એક પ્રવેશ છે સાહેબ. અને એ મહાપુરુષ કે આ બધા જ બંધનમાંથી છૂટવાનો આપણને આ યોગ મળ્યો છે. સંસાર છોડવાનો નથી, પણ સંસારનો દાવો. રામ પૂછે છે ગુરુ વશિષ્ઠને કે આ સંસાર તમે ખોટો કહો છો તો કેવી રીતે ખોટો માનો? આ તો બધા મારા બધા શું કમ્પ્લીટ હગાવાલા કેવી રીતે? તો કે રામ એ નહીં, તારા ચિત્તમાં પડ્યો છે ને એ સંસારથી તું છૂટો પડ. બહારથી કશું છોડવાનું બહારથી ન છોડતો, પણ તારા ચિત્તમાં જે પડ્યું છે એ ચિત્તમાંથી તું રાગ રહીને પેલો થઈ જા. આ કેમેરા વાળા ના આ કહી શક ને, એ બધા લગ્ન વાળા કહી દી કે ભાઈ જો બધાના ફોટા ના પાડતો. પણ કે પાછળ બધા કે કરું તો શું કરું? તો કે ફ્લેશ પાડજે. શું કરજે? ફ્લેશ પાડજે. કહેવાનો અર્થ કે ઉપરથી ફ્લેશ પાડજે એટલે રાજી થઈ જાય ખરો. બસ તો કોણ જોવાયા? કોઈ જોતું નથી. આ 10,000 નો કેમેરો ફોટા પાડું ને તો એ આલ્બમ જે જોવા વાળા છે ને એ ન વરરાજાને જોવું ન કન્યાને જોવું, એ કોને જોવું? સાચું બોલો. એ જ્યાંનું ફેંકતા હોય આલ્બમ તાને એ હોના જ ફોટાને જોવા જતા હોય. અને આલ્બમ ઉભો રહે ને એટલે સમજી લેવાનું કે એ રહ્યા જ આયા. એમ મોય તો પોતાને જ જોવા. એમ આ આલ્બમે પોતાને જોવા માટે જ છે, બીજા કોઈને જોવા માટે નથી. બાર બહુ સમય નથી લેવો. બીના એ ખૂબ સેવા કરી છે. આશીર્વાદ આપણે તો લે, પણ એને ખૂબ માતા પિતાની, દાદાની, બાની આ બધાની ખૂબ નિષ્ઠાથી એ દીકરીએ સેવા કરી છે. ને એની ફળશ્રુતિ સ્વરૂપે એને સંસાર જીવનમાં જે પાત્ર મળ્યું સાહેબ એ પાત્ર યોગ્ય પાત્ર સાહેબ. અને એનાથી એનું સંસાર જીવન ખૂબ ભક્તિમય. બીજું બધું તો ઠીક, ભક્તિ હશે, જો ધર્મ હશે, જ્યાં કોઈ સંત મહાપુરુષોનું શરણ હશે સાહેબ, ત્યાં તો પાપીનું જીવને પુણ્યશાળી થઈ જશે. પાપીનું જીવન થઈ જશે. હા, ગમે તેવો હશે, પણ જેના જીવનમાં આ આવશે ને એનું જીવન બદલાય. ભલે ખાટી બોયરી હોય પણ કલમ હારી મેઠી ની કરીએ તો કેવો આવું કોકદાર તો આવું સાહેબ. બદલાય. અને જો બદલાવ થોડો ઘણો થયો છે ને એ કોઈ સંતોની કૃપાથી થયો છે, સત્સંગથી થયો છે ભાઈ. હા, આ ગુરુજી ને આ કેશવભાઈ ને ભગવાનની વટીમાં એને આવું આ લોકો. હા,
बोलो सदगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म धुरंधर सदगुरु श्री विखाराम बापू सर्वे संत की